Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Mohon perhatian kepada para jemaah sekalian. Mohon untuk meluruskan dan merapatkan shaf, karena lurus dan rapatnya shaf merupakan kesempurnaan daripada sholat. Kepada para jemaah yang masih berada di dalam perjalanan, kami mohon segera mempercepat langkahnya dan bergabung dengan saudara-saudara kita di dalam shaf. Insyaallah sebentar lagi sholat Idul Fitri akan segera dimulai, dan kami sampaikan sekali lagi yang bertindak sebagai imam dan khatib pada sholat Idul Fitri adalah Al-Ustaz Ali Hasan Bawazir SMH dari Jakarta. Jangan sampai ada celah di antara shaf kita. Mohon kaki-kaki ditempelkan, shaf diluruskan, dan insyaallah salat Idul Fitri akan segera kita mulai. استووا واعتدلوا سووا صفوفكم فإن تسوية الصف من تمام الصلاة. Shaf yang lurus dan rapat, karena lurus rapat shaf adalah kesempurnaan salat kita. Yang memegang alat komunikasi, handphone dan yang lainnya untuk dinonaktifkan terlebih dahulu. So Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim
غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا إنا أعتدنا للكافرين سلاسل وأغلالا وسعيرا إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نضرة وسرورا وجزاهم بما صبروا جنة وحريرا متكئين فيها على الأرائك لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا ودانية عليهم ظلالها وذللت قطوفها تذليلا ويطاف عليهم بآنية من فضة وأكواب كانت قوارير من فضة قدروها تقديرا ويسقون فيها كأسا كان مزاجها زنجبيلا عينا فيها تسمى سلسبيلا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. وحده. الله أكبر. 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 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ويطوف عليهم ولدان مخلدون إذا رأيتهم
رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا وإذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا عاليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا أساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا واذكر اسم ربك بكرة وأصيلا ومن الليل فاسجد له وسبحه ليلا طويلا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون يوما كان شره مستطيرا إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا وما تشاءون إلا أن يشاء الله إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده
اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم القيامة. قال الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوة الإيمان معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Segala puja dan puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb alam semesta, Ar-Rahmanur Rahim, Zat yang maha pengasih, Zat yang maha penyayang, Alladzi lahul asma'ul husna was sifatul ulya, yang memiliki nama-nama yang baik dan sifat-sifat agung dan mulia, yang telah memperkenankan kita bertemu di lapangan yang mulia ini untuk melaksanakan salat Idul Fitr setelah kita sebulan penuh menunaikan salah satu rukun Islam yang mulia, salah satu nikmat dan keberkahan Allah Subhanahu wa taala, yaitu puasa Ramadan. Ikhwatul iman, saat ini kita sudah masuk di bulan Syawal. Ramadan yang beberapa waktu lalu kita berada di dalamnya. Kita bergembira dengan segala nikmat ibadah yang ada di dalamnya. Dari puasanya, salat tarawihnya, sedekahnya, Al-Qur'annya, semuanya telah pergi meninggalkan kita. Ramadan telah pergi meninggalkan kita. Selama jalan Ramadan, selama jalan Syahrul Syiyam, selama jalan Syahrul Quran, selama jalan Syahrul Sadaqah, selama jalan bulan yang penuh keberkahan. Ikhwatul iman, Ramadan telah pergi dengan segala lembaran catatan-catatan amal kita, dan kita tidak pernah tahu apakah hari ini kita layak bersyukur, bergembira karena kita termasuk di antara hamba-hamba Allah yang diterima amal ibadahnya, yang diterima puasanya, diterima salat tarawihnya, diterima sedekahnya, termasuk hamba-hamba Allah yang diperdekakan dari api neraka, sehingga kita layak untuk diberi selamat. Hani'an lakum, selamat bagi kalian yang telah dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari azab api neraka. Atau wal'iyadu billah, kita termasuk di antara hamba-hambanya yang diharamkan dari keberkahan bulan Ramadan, yang tertolak ibadahnya, yang tidak mendapatkan curahan rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh berkah ini. Andai kata kita mengetahui siapa di antara kita yang diterima amal ibadahnya dan siapa di antara kita yang tertolak, maka kita layak memberikan selamat kepada yang diterima, dan kita turut berduka cita terhadap mereka-mereka yang tertolak ibadahnya. Ikhwatul iman, setiap kita selalu bertanya, siapa di antara kita yang diterima ibadah puasanya? Siapa di antara kita yang mendapatkan Lailatul Qadar? Apa cirinya? Apa tanda-tandanya? Ikhwatul iman, jika kita ingin mengetahui itu, kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala, apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan dari ibadah puasa yang kita lakukan.
Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam firman-Nya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan bagi kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan bagi umat-umat sebelum kalian agar kalian bertakwa. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Itu ukurannya, itu standarnya. Bagaimana kita sebelum masuk Ramadan, bagaimana kita setelah keluar dari bulan Ramadan? Apakah ada peningkatan? Apakah sama saja? Atau hanya sebagai orang-orang yang Ramadhaniyan, ibadahnya hanya di bulan Ramadan saja. Ketika keluar dari bulan Ramadan, kembali lagi dengan segala aktivitas maksiat, dosa, kelalaian dan yang lain sebagainya yang dilakukan sebelum di bulan Ramadan. Ikhwatul iman, untuk mengukur apakah kita termasuk hambanya yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah puasanya atau ditolak, maka lihat seberapa ukuran takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang para ulama menyebutkan bahwa takwa itu fi'lul ma'mur wa tarkul mahdhur. Meninggalkan apa yang diperintahkan, menjauhi apa yang dilarang. Ketentuannya bukan hanya sekedar menjalankan syariat ibadah ini, ibadah itu, menjauhkan dosa ini dan itu. Namun seberapa agungnya Allah Subhanahu wa taala di dalam hati kita. Wa ma qadarullah haqqa qadri. Bahwa manusia ini benar-benar tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah was samawati matwiyatun bi yaminih subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Sedangkan bumi ini di bawah cengkramannya Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Segala 7 lapis langit di bawah tangan kanannya Allah Subhanahu wa taala. Maha suci Allah dan maha tinggi dari kesyirikan yang mereka lakukan. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Ramadan memberikan banyak pelajaran bagi kita. Ramadan mengajarkan kepada kita banyak hikmah yang bagi siapa yang mengambil pelajaran itu, dia akan mendapatkan keberkahan yang mulia dari bulan ini. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk ikhlas. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk beribadah karena Allah Subhanahu wa taala semata, bukan karena yang lainnya. Ikhwatul iman, kita dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari, kita menahan makan, minum dan syahwat karena Allah Subhanahu wa taala. Kita meninggalkan segala sesuatu yang halal karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah itu mengajarkan kepada kita untuk selalu hidup dengan ikhlas. Karena ikrar kita yang selalu kita ikrarkan, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Hidup dan matiku untuk Allah. Ini yang selalu kita ucapkan. Namun seberapa jujurnya kita dengan ucapan ini? Seberapa jujurnya kita? Benarkah hidup kita untuk Allah? Benarkah hidup kita untuk Allah? Siapa yang kita pikirkan sejak kita bangun tidur? Apa yang kita pikirkan sejak kita bangun tidur sampai tidur lagi? Berapa persen kita memikirkan Allah Subhanahu wa taala dan berapa persen kita memikirkan yang lainnya? Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Seorang yang ikhlas ibadahnya, apa yang dia lakukan, bukan mengharapkan terima kasih dari manusia, bukan mengharapkan imbalan dan balas budi, kebaikan yang dilakukannya, walaupun tidak berbuah terima kasih dari orang yang kita baiki, tidak masalah. Sebagaimana yang kita baca dalam ayat Al-Quran, innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sesungguhnya kami memberi makan kalian hanya mengharapkan wajah Allah semata, ingin melihat wajah Allah kelak di surganya. Kami tidak mengharapkan balas budi dan tidak pula terima kasih. Terima kasih pun tidak. Terima kasih pun tidak. Karena kita meyakini bahwa seorang yang ikhlas, kebaikan yang dilakukannya, walaupun tidak diakui oleh seluruh manusia, tercatat mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal jazaa'ul ihsani illa al-ihsan. Maka ikhwatul iman, para salafun salih terdahulu
Mereka belajar, mereka selalu menyembunyikan amal ibadahnya dari manusia. Sampai Ibrahim At-Taimi rahimahullah ketika beliau mendefinisikan ikhlas, beliau mengatakan bahwa ikhlas adalah ketika kita malu ibadah kita diketahui orang. Sebagaimana kita malu dosa dan maksiat kita, aib-aib kita diketahui orang. Malu kebaikan kita diketahui orang. Subhanallah, kita malu kalau aib diketahui orang, ikhwatal iman. Tapi kalau kebaikan diketahui orang, kita malah berharap, malah kita share, malah kita sebarkan. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Harusnya jika kita ikhlas karena Allah, maka kita malu karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Ana aghna syuraka'i 'ani syirk wa man asyraka ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu. Aku zat yang maha kaya yang tidak pernah butuh sekutu. Barang siapa yang menyekutukanku dengan sesuatu pun, aku tinggalkan dia dan segala sekutunya. Ikhwatul iman, kita harus belajar, terus belajar untuk memperbaiki niat kita karena Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu imbalan, balas budi, terima kasih dari segala kebaikan yang kita lakukan. Jangan mengharapkan pengakuan dari manusia, karena sehebat apapun pengakuan manusia tidak akan menambah rezeki kita, tidak akan menambah kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi pujian Allah, derajat yang tinggi di sisinya, itu yang kita harapkan, itu yang kita inginkan di kehidupan dunia ini. Puasa Ramadan mengajarkan kepada kita untuk berkorban. Kita mau menunda kesenangan sejenak untuk mendapatkan kenikmatan yang lebih besar. Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan bagi orang yang berpuasa, lis-shaimi farhatani yafrahuhuma. Orang yang berpuasa akan mendapatkan dua kebahagiaan yang dengannya dia berbahagia. Farhatun 'inda fitrihi wa farhatun 'inda liqa'i rabbih. Bergembira ketika dia berbuka puasa. Dan ini penundaan, nikmat dari penundaan yang kita rasakan tiap hari ketika kita berbuka puasa. Dan kenikmatan yang selanjutnya ya ikhwan, yaitu ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pasti akan pulang. Kita pasti akan pulang. Dan di saat itu seorang yang berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan bergembira ketika dia pulang ketemu Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman, ini mengajarkan kepada kita agar kita tidak silau terhadap kehidupan dunia. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, i'lamu annamal hayatud dunya la'ibun wa lahu wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan dunia dan segala isinya. Allah Subhanahu wa ta'ala menegaskan kepada kita tentang hakikat dunia. Ketahui bahwa kehidupan dunia ini permainan, dan akhir ujung dari permainan adalah kelelahan. Bermain-main, senda gurau, dan saling membanggakan dengan sesuatu yang tidak nyata. Tafakhur, bangga dengan nasab. Yang dibanggakan kalau membanggakan nasab adalah membanggakan tulang belulang yang sudah hancur di bawah tanah. Bangga dengan jabatan, yang jabatan itu sebentar lagi akan sirna, dan betapa banyak orang yang pernah duduk di kursi jabatan menyesali jabatannya. Bangga dengan harta, padahal harta yang paling remeh sekalipun tidak akan pernah kita bawa mati. Tidak akan, yang paling remeh sekalipun, kaos kaki kita, sapu tangan kita, dompet lusuh kita, tidak ada satupun yang kita bawa mati. Tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal aulad. Saling banyak-banyakan harta dan anak. Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan kehidupan dunia seperti air hujan yang turun yang membasahi bumi. Yang air ini membuat kagum para petani dengan tanamannya yang hijau yang indah ketika hendak dipanen. Namun tidak lama lagi dia menguning dan hancur dan sirna. Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan perumpamaan kehidupan dunia seperti satu masa panen dalam kehidupan kita.
Para petani ketika menanam padi paling kurang lebih 4 bulan. Itulah rasanya dunia itu paling lamanya ketika nanti di yaumul mahsyar. Ketika kita di yaumul mahsyar, kita hanya merasa hidup sejenak di kehidupan dunia. Kalau kita tidak bisa bersabar di dalam kehidupan dunia ini, bersabar dengan menjalankan perintah Allah, bersabar dengan menjauhi larangan-larangannya, bersabar dari segala ketetapan-ketetapan takdirnya Allah Subhanahu wa taala baik dan buruknya di kehidupan dunia, maka Allah menegakkan wa fil akhirati adzabun syadid. Di akhirat itu ada siksa yang pedih. Siksa yang pedih yang tidak akan tahan kita terhadap siksa itu. Tidak akan tahan ikhwatal iman. Tidak akan ada manusia bisa tahan dengan azabnya Allah Subhanahu wa taala. Wa maghfiratun minallahi wa ridwan. Namun di sana juga ada ampunan Allah. Ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala yang seharusnya menjadi fokus kita, yang seharusnya menjadi motivasi kita untuk bersabar di kehidupan dunia ini. Tidak abadi. Kata-kata adalah kesenangan yang sejenak. Maka di kalangan kaum Syiah ada salah satu syariat sesat mereka yang namanya nikah mut'ah, yang artinya nikah yang sejenak. Maka dari kata yang sama, kesenangan yang sejenak. Dunia ini seperti itu, sejenak. Manusia akan merasakan kesenangan dunia ketika dia mendapatkan harta, bisa melampiaskan syahwatan nafsunya ketika dia di masa muda. Namun ketika dia sudah menginjak tua, di atas 60, bahkan segala nikmat-nikmat dasar, nikmat makan, nikmat minum, nikmat tidur, nikmat berjalan, dikurang-kurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa man nu'ammirhu nunakkishu fil khalq. Barang siapa yang kami panjangkan usianya, kami kurang-kurangi nikmatnya, supaya kita sadar bahwa kita hidup bukan untuk di dunia. Ada tempat lain yang kita akan ke sana. Kita hanya singgah sejenak di dunia ini, hanya berteduh sejenak. Dan kehidupan dunia adalah kehidupan yang paling pendek di antara fase kehidupan yang kita jalani. Sebelum kita muncul di muka bumi, kita pernah hidup di alam ruh, dan hanya Allah yang tahu berapa lama kita di sana. Kemudian kita hidup di muka bumi. Setelah itu kita akan ke alam barzakh, dan kita tidak pernah tahu. Ikhwatal iman, antum ketahui, semua yang sudah pernah hidup dan sekarang masih ada di dalam bumi ini, di dalam bumi, di alam barzakh mereka telah menjalani hidup di alam barzakhnya lebih lama daripada hidupnya mereka di dunia. Lihat yang di pemakaman, berapa di antara mereka yang sudah 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, mereka di pemakaman. Lebih lama mereka tinggal di dalam bumi ketimbang mereka tinggal di atas bumi. Dan kita tidak pernah tahu nanti kita akan berapa lama di alam barzakh. Namun kita yakin di sana ada nikmat atau azab. Kemudian akhirat, dan akhirat hanya Allah Subhanahu wa taala yang tahu. Ramadan, ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, mengajarkan kita untuk berempati, untuk peduli dengan kondisi keadaan saudara-saudara kita. Kita walillahil hamd, kita bisa merencanakan setiap harinya, setiap hari berpuasa, kita berencana apa makan sahur kita, apa buka puasa kita. Kita puasa karena kita ingin berpuasa. Berapa banyak saudara-saudara kita di sana, di luar, di Syria, di Irak, Rohingya, yang mereka harus puasa karena tidak ada yang mereka makan, tidak ada yang mereka minum. Di antara mereka tidak tahu kapan ujung dari puasanya. Di antara mereka ada yang mati kelaparan. Saudara-saudara kita mati kelaparan, mati kedinginan. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita rasa lapar dan haus, mengajarkan kepada kita bahwa banyak di antara saudara-saudara kita di luar sana yang tidak tahu, bahkan bukan hanya sekedar tidak tahu apa yang akan mereka dimakan di waktu sahur dan buka. Bahkan mereka tidak tahu apakah keluarga yang saat ini makan sahur bersama waktu nanti buka puasa masih utuh atau tidak. Karena sewaktu-waktu senjata-senjata musuh menghancurkan mereka, memisahkan seorang anak dari orang tuanya, orang tua dari anaknya,
suami dari istrinya, istri dari suaminya. Itu yang kita lihat tiap hari sampai hari ini, ikhwatal iman. Ramadan mengajarkan kepada kita untuk peduli, untuk perhatian terhadap saudara-saudara kita. Kita harus mensyukur nikmat yang Allah telah anugerahkan, nikmat keamanan. Ini adalah nikmat yang besar. Ketika nikmat keamanan itu dicabut, kita lihat apa yang terjadi pada saudara-saudara kita di luar sana. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ramadan mengajarkan kita untuk saling memaafkan dan mengampuni dosa sesama, kesalahan sesama kita. Dari awal Ramadan, Nabi SAW menegaskan bahwa tujuan mencari ibadah, melakukan ibadah puasa mencari ampunan Allah. Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang puasa Ramadan karena iman dan mengharapkan pahala dari Allah, diampuni dosa-dosanya yang lalu, mencari ampunan. Man qama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi. Barang siapa yang salat tarawih karena iman, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosa-dosanya yang lalu. Tujuan kita mencari ampunan Allah. Sampai di penghujung di 10 hari terakhir bulan Ramadan, di waktu-waktu yang paling mulia, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, manusia yang paling dicintai oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika orang yang paling kita cintai bertanya kepada kita tentang sesuatu, maka kita akan membuka semua rahasia kepada orang yang paling kita cintai. Jika dia bertanya kiat-kiat sukses dunia akhirat, maka kita akan membuka resep itu sebesar-besarnya agar orang yang kita cintai ini sukses dunia dan akhirat. Ikhwatal iman, rahimani wa rahimakumullah. Ummul Mukminin Aisyah, manusia yang paling dicintai oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, idza wuffiqtu lailatal qadar, madza aqulu fiha?" Jika aku ditakdirkan oleh Allah bertemu Lailatul Qadar, apa yang aku ucapkan? Nabi SAW tidak mengajarkan untuk mencarilah dunia, carilah jabatan, carilah kebaikan-kebaikan, gedung-gedungnya, tambangnya, emasnya, peraknya. Nabi SAW tidak mengajarkan cari ini dan itu. Quli, ucapkan wahai Ummul Mukminin, wahai Aisyah, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, Engkau Zat Maha Pemaaf, Engkau Zat yang Maha Pemaaf, Engkau mencintai sifat pemaaf. Maafkan aku ya Allah. Minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhwatal iman, siapa di antara kita yang merasa dirinya sempurna puasanya? Siapa di antara kita yang merasa ibadah puasanya sudah diterima? Siapa di antara kita yang sudah pernah sholat sejak lahir sampai hari ini yang bisa menjamin salah satu dari 2 rakaat sholatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Abu Darda radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "Li an a'lama anna Allah taqabbala minni rak'ataini usallihima ahabbu ilayya min ad-dunya wa ma fiha." Andai kata aku mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menerima 2 rakaat salat yang pernah aku lakukan di dunia ini, itu sungguh lebih baik daripada dunia dan semua isinya. Karena Allah telah menegaskan dalam firman-Nya, "Innama yataqabbalullahu minal muttaqin." Karena Allah Subhanahu wa taala hanya menerima ibadahnya orang bertakwa. Ikhwatal iman, salat kita penuh dengan cacat, penuh dengan kelalaian daripada khusyuk. Puasa kita penuh dengan cacat, segala ibadah kita penuh dengan kekurangan. Dan andai kata ikhwatal iman, kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan ibadah yang penuh cacat dan sederhana amal ibadah kita, namun Allah memberikan satu, memberikan ampunan, Allah memaafkan kita, selamat kita. Kita membaca dalam hadis Sunan Tirmidzi bagaimana seorang dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan membawa 99 lembar catatan dosa isinya. Semuanya dosa, 99 lembar catatan, yang setiap lembarnya muddal basar, sejauh mata memandang. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuninya, maka selamat dia. Namun misalnya ikhwatul iman, jika kita menghadap Allah Subhanahu wa taala
dengan membawa amalan-amalan yang besar seperti gunung Tihamah. Namun Allah tidak memaafkan satu saja dari dosa kita, binasa kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang sahih, la yakunanna fi ummati aqwamun yatuna yaumal qiyamati bi ujurin mislati jibal Tihamatil bayda. Akan muncul dari umatku nanti, dari umatku beberapa kaum yang nanti pada yaumul qiyamah menghadap Allah Subhanahu wa taala dengan membawa amalan-amalan besar yang pahalanya itu seperti gunung-gunung Tihamah yang berwarna putih, membawa gunungan amal, membawa amal salat, puasa, zakat, haji, sedekah, umrah, memberi makan fakir miskin dan yang lain sebagainya. Mungkin dakwah amar ma'ruf dan nahi munkar, semua dia bawa. Namun ikhwatal iman, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, faja'alahu Allahu haba'an mansura. Allah jadikan amal ibadahnya itu debu yang berterbangan. Debu yang berterbangan, sia-sia. Padahal berupa gunung-gunung Tihamah. Thauban radhiyallahu anhu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, sifhum lana wa jallihim lana hatta la nakuna minhum." Ya Rasulullah, sebutkan sifat mereka, ciri mereka. Jangan sampai kita termasuk dari antara mereka ya Rasulullah. Khabu wa khasiru, mereka rugi, mereka akan menyesal. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hum yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasum. Mereka salat sama seperti salatnya kita, mereka puasa sama seperti puasanya kita. Artinya bukan orang-orang yang maksiat, orang yang salat, orang yang puasa, orang yang i'tikaf. Walakin idza takhallaw bi maharimillah intahakuha. Namun tatkala mereka sendirian dan ada kesempatan berbuat dosa dan maksiat, mereka berani berbuat dosa di tatkala sendirian, ketika tidak ada yang melihat. Takwa bukan terlihat ketika di depan mimbar seperti ini. Takwa tidak akan terlihat ketika kita sedang berjamaah dengan saudara-saudara kita di masjid. Takwa dan iman kita akan dinilai ketika kita sendirian antara kita berdua dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kelihatan saleh, kelihatan takwa, terlihat baik, itu mudah kita pakai. Tapi iman yang sebenarnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa kita bohongi. Allah Subhanahu wa taala tidak akan mungkin bisa kita tipu. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Ramadan mengajarkan kita untuk memaafkan. Jika kita meminta maaf kepada Allah, disebutkan dalam doa itu, tuhibbul afwa, engkau mencintai sifat pemaaf. Artinya di antara ikhtiar kita agar Allah Subhanahu wa taala memaafkan dosa-dosa kita, sering-seringlah memaafkan orang lain. Memaafkan orang-orang yang telah pernah berbuat zalim dan jahat terhadap kita. Jangan dendam terhadap mereka. Bukan karena kita memiliki hati yang besar, tapi kita jauh lebih butuh maafnya Allah ketimbang orang itu meminta maaf kepada kita. Kita lebih butuh maafnya Allah ketimbang mereka meminta maaf kepada kita. Maafkan mereka. Maafkan orang-orang yang telah jahat dan zalim tanpa asal, tanpa ini dan itu. Karena kita dalam hati kita ya Rabbi ya Karim, bahwa Engkau, aku lebih butuh ampunanmu kelak pada yaumul mahsyar, pada yaumul hisab, lebih daripada aku memberikan maaf kepada saudara-saudaraku. Itulah kenapa Nabi, para ulama memaafkan orang-orang yang telah berbuat zalim kepada mereka. Kita membaca Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah yang dizalimi sampai mati, keluar dalam keadaan dalam kerandanya dari penjara. Tapi Syekhul Islam mengatakan, saya memaafkan semua saudara-saudaraku, tidak ada satupun hasad dan iri dari di dalam hatiku. Tidak ada. Aku maafkan mereka semuanya. Imam Ahmad bin Hanbal yang memaafkan orang-orang yang telah menyebabkan beliau tersiksa, dipukuli sampai kita membaca di dalam sejarahnya. Dan Nabi kita Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidul Bashar, tidak ada manusia yang lebih pemaaf dari beliau.
orang-orang yang telah membunuh kerabatnya, ketika datang kepada beliau meminta maaf, dimaafkan oleh Rasulullah SAW. Hari ini ikhwatul iman, kita bertemu di hari yang mulia ini, di hari awal dari bulan Syawal, hari yang penuh berkah, hari ampunan, hari saling memaafkan, hari kita bertemu dengan saudara-saudara kita dengan wajah yang tersenyum, dengan berjabat tangan, dengan doa taqabbalallahu minna wa minkum. Maka tebarkanlah maaf di hari ini. Lupakan segala kezaliman saudara kita. Lupakan segala ganjalan-ganjalan di hati kita. Kita berharap siapapun kita nanti, dia adalah saudara kita sesama muslim, umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap insya Allah semuanya kita bertemu di telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap. Maka di antara ikhtiarnya ikhwatul iman hari ini, kita diajari oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Kita akan bertemu dengan saudara-saudara kita. Kenali, ketahui hak-hak orang-orang di antara kita, terutama hak-hak orang yang memang harus kita tunaikan. Kedua orang tua kita, mereka adalah pintu-pintu surga kita. Awsatu babil jannah, pintu surga yang paling besar adalah kedua orang tua kita. Maka mintalah maaf kepada kedua orang tua kita terhadap segala kekurangan-kekurangan kita di kehidupan dunia ini. Bersyukurlah mereka yang masih ada orang tuanya, karena orang-orang tua kita adalah pintu-pintu surga. Dan bukan berarti orang-orang tua kita yang sudah meninggal dunia kita lupakan. Alhamdulillah kita sebagai seorang muslim, sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita diajarkan bagaimana adab dan etika berbakti kepada kedua orang tua kita. Walaupun kedua orang tua kita sudah di alam barzakh, kita diajarkan terus bisa berbakti kepada mereka walaupun mereka sudah wafat. Kita hari ini para orang tua memakaikan pakaian-pakaian lebaran kepada anak-anak kita. Dengan senyum kita, dengan bahagianya, dengan senangnya kita. Jangan lupakan mereka-mereka yang dahulu pernah memakaikan pakaian-pakaian kepada kita ketika kita masih kecil. Dengan gembiranya, dengan tawanya, memakaikan pakaian itu kepada kita. Jangan lupakan mereka. Dahulu kita dibegitukan oleh kedua orang tua kita. Doakan mereka, berikan hadiah kepada mereka jika mereka masih hidup. Beramallah untuk mereka ketika mereka sudah wafat. Juga kemudian di antara hak yang besar yang harus ditunaikan, terutama bagi muslimah, para istri, adalah hak suami. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan, "Lau amura ahadun an yasjuda li ahadin, la amartu imra'atan tasjuda li zawjiha." Andai kata boleh aku memerintahkan seseorang sujud kepada yang lain, aku akan perintahkan seorang istri untuk sujud kepada suaminya, karena besarnya hak suami. Ada seorang wanita datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membantu di rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada wanita itu, "Azatu ba'lin anti?" Apakah kamu seorang yang memiliki suami? Wanita itu mengatakan, "Iya ya Rasulullah." Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Kaifa anti minha?" Bagaimana kamu terhadap suamimu? Aku berusaha semaksimal mungkin ya Rasulullah untuk berbakti kepada suamiku, untuk melayani, untuk mencari ridhanya. Nabi SAW berpesan kepada wanita itu dan kepada para wanita muslimah, "Unduri anti minhu, fa innahu jannatuki aw naru." Perhatikan bagaimana kamu bersikap terhadap suamimu, karena dia adalah surga atau neraka. Dia adalah surga atau neraka. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Juga sesama muslim, kita punya hak yang tua terhadap yang muda, dan demikian pula sebaliknya. Laisa minna man lam yarham saghirana wala yuqir kabirana. Bukan termasuk golonganku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang tidak merahmati anak-anak muda kami dan menghormati orang-orang tua di antara kami. Ini adab yang harus kita tunaikan di zaman sekarang. Ikhwatul iman, musibah besar terhadap kaum muslimin yang banyak umat Islam tidak menyadari hak orang yang lebih tua dari mereka. Dan demikian pula orang tua tidak memiliki rahmat dan kasih sayang terhadap anak-anak muda di antara kita, anak-anak yang lebih muda dari kita. Padahal itu di antara adab Islam yang mulia yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Maka kita manfaatkan hari yang mulia ini untuk terus memperbaiki diri. Ingat, suksesnya kita dari bulan Ramadan adalah dengan menjadi orang yang bertakwa, menjadi orang yang lebih baik. Marilah kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menerima segala amal ibadah yang telah kita lakukan di bulan yang mulia kemarin, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada kita keistiqamahan agar kita insyaallah ya Rabbana ya Karim kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa nabiyyika Muhammad. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat ya qadi al hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati ilayha ma'aduna waj'al al-hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'al al-mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma aqsim lana min khashyatika ma tahulu bihi bainana wa bain ma'siyatika wa min ta'atika ma tuballighuna biha jannatak wa min al-yaqini ma tuhawwilu bihi 'alaina masa'ib ad-dunya. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Por lo que le marcan